want justice. We want justice. शर्म करो, शर्म करो. वेट करना बंद करो. शर्म करो, शर्म करो. वेट करना बंद करो. We want justice. We want justice. अपराधिಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ. अपराधिಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. We want justice. We want justice. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಟ್ರೈನಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಬಸವವೃತ್ತದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವೈದ್ಯರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘವು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜು ಪಿರಂಗಿ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಎಂಎ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಬಲ್ಲಡ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಬಿಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಟ್ರೈನಿ वैद्य उषा राजपूत ತೀರಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. आज हम सब यहाँ पे कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ, एक मेडिकल लड़की थी, वो जो मेडिकल एक डॉक्टर स्टूडेंट थी, वो उस पर आई डोंट नो कितने जन थे, 150 ml समथिंग ग्राम सेमेन उसके बॉडी में मिला है. इतने जन लोगों ने उसके साथ रेप किया. मुझे ये शर्म होती है कि वो लड़की एक मतलब उसका ड्यूटी कर रही थी, नाइट हॉस्पिटल में जाके वो उसका धर्म, एक समाज सेवा जो डॉक्टर का धर्म रहता है वो कर रही थी. लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं रही है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के अलावा और उसको अत्याचार करके उसको पूरा रेप कर दिया. शर्म आती है मुझे. लिटरली हम ऐसे भारत में रह रहे, बोलते हैं भारत आज़ाद हुआ. ये है हमारी आज़ादी की लड़की खुलेआम घूम भी नहीं सकती, वो उसकी ड्यूटी नहीं कर सकती. एक हॉस्पिटल जिसको हम घर बोलते, डॉक्टर लोग अपना घर समझ के वहाँ अपना पूरा काम करते, और उस लड़की के साथ ही ये हुआ. शर्म आती है सच्ची में. भारत में रह के ये सब देखना पड़ रहा है. हमारा भारत ये नहीं है. हमारा जो पूर्वज है, जो आज लड़कियों के इज्जत पे हाथ कुचले गए, पिछले जो पूर्व कर्म है उसमें सब में कहा गया है जब भी लड़कियों पे अत्याचार हुआ तब महाभारत रची गई. जब सीता को अगवा लेके गए तब रामायण हुआ, लंका जलाई गई, और आज वो लड़की के साथ रेप हुआ पर एक जन भी सामने नहीं आया. और वो सब एविडेंस उधर थे तो वो सब एविडेंस मिटाए गए उधर से. क्यों एविडेंस नहीं मिलना चाहिए और उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए. वो लड़की को कौन थे उधर, क्या थे, किसने क्या किया, कोई एविडेंस ही नहीं रखा है. और हम कैंडल लेके इधर सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि. यही है हमारा, यही भारत है. कुछ लॉ नहीं. निर्भया 2 है ये. एक बार हो गया तो भी वो उसको भी न्याय कब मिला? 12 साल बाद जाके वापिस से वही हो रहा है. कब जागेगा मेरा भारत? कहने को तो भारत आज़ाद है पर सच्ची में भारत आज़ाद है क्या? जहाँ लड़की अपनी ड्यूटी कर रही थी यार, कुछ दूसरी और चीज़ें रहती, घूमने गई रहती तो ठीक है. एक समाज सेवा फर्ज कर रही थी. वो वाइट कोट पहने, सलवार कमीज पहने, सब प्रॉपर था. कुछ जरूरत नहीं थी कि मतलब उस पर जज किया जाए. 15 जन, ना जाने कितने जन थे वो. हमको न्याय चाहिए. हम एक डॉक्टर है. हाँ, वो लड़की 5 साल
हाँ, MBBS का कोर्स करके 5 साल उसने MBBS का कोर्स किया, उसके बाद 1 साल जाके AIPGD उसने PG नीट दिया, उसके बाद उसने वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका नाइट ड्यूटी कर रही थी। क्या उसकी गलती है? इतने साल उसके पढ़ाई करने के बाद सब ये हुआ उसके साथ, क्या उसकी गलती है? बोलते तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी पर बेटी बची नहीं। सच्ची में लड़कों को पढ़ाओ, मैं तो ऐसा बोलूँगी। आज बोलने को तो इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। कहाँ गए वो ब्रदर जो एक बहन की इज्जत लूट के आ गए? मैं पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हम हमारी ड्यूटी करते हैं, हम आप लोगों को हमारी सेवा देते हैं, हम आपके हर टाइम मदद में खड़े रहते हैं। आप एक बेटी को एक अच्छे तरह से ट्रीट करो। ये सिर्फ डॉक्टर बोल के नहीं, देश की हर लड़की, ये सिर्फ एक लड़की बोल के नहीं चलेगा, सब डॉक्टर लड़की बोल के नहीं चलेगा। ये मैं सब लड़कियों के तरफ से बोल रही हूँ, एक डॉक्टर के तरफ से बोल रही हूँ ऐसा नहीं है। मैं वो सब लड़कियों के आवाज़ से हूँ जो आज मैं न्याय मांग रही हूँ वो लड़की के लिए, क्योंकि ये आज हुआ है कल भी होएगा। इसलिए ये सब बंद करो, हमको न्याय दो प्लीज़। इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और सभी मेरे इंडिया के जो भी अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय दो प्लीज़। ಇವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ದಿವಾಂತೆ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿ ಅವರ ಮರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಆದ ನಂತರ 15th ಆಗಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ IMA ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ OPD ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ IMA ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾನ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುಂಡ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನ. ಆವಾಗ ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ಆಯಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಪರಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದೇ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೈತವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಕಾಯೋರೇ ಕೊಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಮರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು 5,000 ಜನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅದನ್ನು CBIಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ OPD ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಕತ್ತದ, ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಯಕತ್ತದ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ನವರೇ ಮೇನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೋನಿಕಾ ಬೆಹಾಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ? ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ಇವತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಟದ ವಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇಡೀ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇದ ರಾಮರಾಜ್ಯ? ಈಗ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆರಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ MP MLA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಮಾನಿ ಘಟಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿಣಿ ಮಾನ್ವಿಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜ್ಜದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ ವೀರವಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ದುರ್ಗದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾವ್ಯ ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ KPSVSನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜೀವನೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬು ಜುಬೇರ್ ಹಾಗೂ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ತರಬೇತಿ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.